Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about to the class 10th main course books via homecoming. This is a very interesting chapter and which is related to the a child which is suffering with the number of problems, but still he was hopeful his mother will be there with him. But this is a very interesting and meaningful story which was written by the Rabindranath Tagore, and this is also be a tribute to the Mother's Day. This story is a very interesting story. Without wasting your time, we are start from this chapter written by the Rabindranath Tagore, starting from the homecoming, Ghar Wapsi. Start from childhood is the time of to the constant care and to the anointing. The boy was of 14 years to the fly and see the words, but at the same time he needed to all the affections and attentions of the people who are the closer of him. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੀਪਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਦੀ ਬॉय who leaves his house and stay with his relative is his own home is a on and real paradise for him. This is the issues of to the Rabindranath Tagore's explores in this story। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਡ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਿਸ the Fatik Chakrabarti was the ringleader amongst to the boys of the village. One day a plan of to the some mischievous enter in his mind in his head. There was to the heavy logs lying on to the mott's plates on rivers waiting to the be sharped into the must of to the boat। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੁਖੀਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੁਲਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਪਟੀ ਜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। His plan was to they should be all works together and shifted the log from to the main force from its place or roll it। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗੁੱਠਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। the owners of the logs would be angry and surprised while they would be all enjoy the fun। everyone to the supported the proposal and they carried to the anonymously। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨਲੌਕ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੱਸੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜਸਟ as the fun was about to the begins the Makhan and Fatik's young brothers as settled up to without to the words and sit down to the log in the front of them all the boys was to the puzzled for a moment one of them to the push the him rather timidly। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਖਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਟਿਕ ਦਾ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। and told him to the get up but to the remained quite unconscious। he appeared like to the young philosophers meditating for to the fatalities of the things the Fatik was to the furious the Makhans। he cried if you do not to the get up
this moment I will thrash you। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਮਾਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣਾ। Next, ਫਿਰ Makhan only to the move on to the more comfortable positions. Now, if the Fatik was to the keep his to the regal's dignity before the public, it was to the clear that he must be a carry out his thrust। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਖਣ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧਮਕੀ ਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। But his courage failed him to at this crisis. His fertile mind, however, to the rapidly seized upon to the new marvelous, which would be to the disappoint his brothers and afford his follower added amusement। He gave the words and command to the roll the log and Makhan over together। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਸੁਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਸੋਚੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ। Makhan together, Makhan heard the order and made it to the point of to the honor to the stick on। But like those who was attempted earthly fame to the others matters overlook fact to the peril in it। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। The boys was begin to the heaven and to the log, but all their might calling out 1 2 3 go। At the word go, the log went with it went to the Makhan's philosophy, glory and all। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੋਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਿਆ 1 2 3 ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਖਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਫਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੇ ਮਾਖਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ। Then the other boys of to the shouted themselves to the horse with delights, but the Makhan was to the little fascinated। He know what was coming and he was to be not mistaken, for to the Makhan rose and the mother earth blind at fate and seeming like to the furious। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ। ਮਾਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਟਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। He rushed at to the Fatik, snatched his face, beat him and kicked him and then went crying home। The first act of to the drama was over। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਖਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਟਿਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਅੰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਟਿਕ was wept his face and sitting down to the edge of to the Sunkeen's bridges by the river bank begins to the nibble at to the piece of to the grass। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਬੁੱਝਿਆ ਤੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਦੀ boat came up to the landing and the middle aged man with grey hairs and dark mustache stepped on to the his shore। He saw the boy was sitting there doing to the nothing and asked him to the where is the Chakravarti's house। The Fatik went to the nibblings the grass and sat over there, but it was quite impossible to tell where he pointed। The strange asked him again। He was swung his legs to the fogs and side to the bridge and said go and find out and continues to the nibbles of the grass। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਖੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਫੇਦ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਉਹਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਓ ਲੱਭ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੌਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਐਟ ਟੂ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵੈਂਟ ਕੇਮ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਟੋਲਡ Fatik that his mother wanted him. The Fatik refused to move, but on this occasion the servant was the master. He roughly took the Fatik up and carried him to the kicking and struggling to the important roach। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਆ ਉਹਨੇ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਵੈਨ the Fatik entered the house, his mother saw him and called him to the angrily, so you have been to the hitting Makhan again। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਟਿਕ ਹਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਮਾਖਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। the Fatik answered the indignantly, no I have not। who told you that I had। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ। the mother shouted, do not to be tell lies, you have। the Fatik said silently, and I tell you have not। you asked to the Makhan, but the Makhan thought it's best to the stick to his previously statement। he said, yes mother, yes Fatik had hit me। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਖਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਟਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਫਟਿਕ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਫਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਟਿਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਖਨ ਉਹ ਲੌਗ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। the Fatik's patience was to the already exhausted। he told not to bear this to the injustice। he rushed at to the Makhan and rained on him to show to the blow, take that। he cried and that for the telling lies। ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਖਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। his mother took to the Makhan side in the moment and pushed to the Fatik away, the returning his blows with his equal vigorous। when the Fatik pushed her aside, she shouted out, what you little villain, would you hit your own mother। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਫਟਿਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਖਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਕੇਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਕ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ। it was just that this critical moment that the grey-haired stranger arrived। he asked what he had occurred। the Fatik looked ਸਪੈਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੇਮਡ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਜਨਬੀ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਟਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਚਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। but his mother was to the stepped back and looked at to the strange। her anger was to the change to the surprise, for she recognized her brother and cried, why dada, where have you come from। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਆ ਉਹਨੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। as she said these words, he roared to the ground and touched his feet। her brother Bishambar had gone away soon after she had married and had to be started business in Mumbai। she herself had lost her husband while he was to the there। the Bishambar had now came back to the Calcutta and had a once made
inquiries concerning his sister. As soon as he found that where she was, he had to be hesitated to see her। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਕੱਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। The next few days were full of to the rejoicings. The brothers asked how to their two boys was being to the about up. He was told by his sister that the fatigue was to the perpetually announcements. He was very lazy, disobeyed and wild, but the Makhan was good as gold, as quiet as a lamp, and he fond of to the reading the Bishambars kindly often to the take to the fatigue of his sister's hand and educated him and with his own children in Kolkata। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟੀਕ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਗੁੱਸੈਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਖਨ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਊ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਟੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹਿਜ਼ ਇੰਜੋਏ no bound, he said। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਹੀ ਜਣੇ ਲੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਕਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਫਟਿਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਟ ਉਹਦੀ ਆਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੂਅਲਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਡਰ ਜਿਹਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਂਟ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਲੈਂਕ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਸ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਟੂ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੀ ਆ, ਡਰ ਦੇ ਡਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਡਰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਉਹਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਫਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਲੰਚ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਆਂਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੰਕ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਫਟਿਕ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਕਮ ਜੈਟ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਖਾਓ। ਪਰ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੀਅਰ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਫਟਿਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਜਿੰਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਿਕ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਲਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਦਰ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈਜ਼ ਕਮ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਾਈ ਡਾਰਲਿੰਗ ਮਾਈ ਡਾਰਲਿੰਗ।
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬੜਬੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਮਦਰ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਕਮ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀਡੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਫਟਿਕ? ਫਟਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਫਟਿਕ ਵਾਜ਼ ਅ 14 years old boy. He was to the ringleader amongst to the boys of his village. His fertile mind always thought a new mischiefs. ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਆ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬॉयਜ਼ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੇਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਊ ਮਿਸਚੀਫਸ ਫਟਿਕਸ ਥਾਟ? ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਲੌਗ laying on to the bank of rivers. He planned to roll the log away with the help of the other boys. In this way he wanted to annoy the owner and enjoy the fun. ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੌਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰੀਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਾਈ ਵਰ ਦੀ ਫਟਿਕਸ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਅਨੋਇਡ ਵਿਦ ਦੀ ਮਾਖਨ? ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਟਿਕ ਅਤੇ ਮਾਖਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ? The Fatik and the other boy was to wanted to roll the log away, but the Makhan came and sit down on the log. This annoyed to the Fatik and his friends. The Fatik ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ ਲੌਗ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਖਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਟਿਕ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਫਟਿਕਸ ਨਿਊ ਮਾਰਵਲਸ? ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਥਾਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? The Fatiks asked his follower to roll the log with his Makhan sitting over it. This he thought would give them added amusements. ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਟਿਕ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੀ ਫਟਿਕ ਸਪੀਕ ਟੂ ਦੀ ਮਾਖਨ ਈਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸ ਮਦਰ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਖਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? The Makhan lied to his mother that the Fatik had beaten him. Fatik could not bear this, therefore he beat Makhan. ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਖਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਫਟਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। was to a Makhan speaking a truth? ਵੀ ਕੀ ਆ ਮਾਖਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? No, he was not speaking the truth. Fatik had not beaten him. In the fact it was Makhan who had beaten the Fatik. ਇਹ ਝੂਠ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਖਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਟਿਕ ਨੇ ਮਾਖਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਮਾਖਨ ਨੇ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। 7th, why did the Fatik's mother want to send him away from their brother's house? ਵੀ ਫਟਿਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਫਟਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? The mother was to the prejudiced against to the Fatik. ਉਹ ਫਟਿਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਫਟਿਕ ਦੇ ਘੂਰ ਕੇ। He thought he would be a day drawn to the Makhan in the rivers and break his head in the fight, therefore he wanted to send him. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
How was the fatigue received by his aunt? ਉਹਦੀ aunt ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ receive ਕੀਤਾ? The aunt was not all pleased. She thought the fatigue as an unnecessary addition to her family. ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਟਿਕ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। Why could not to the fatigue do well at the school? ਜਾਂ how did the fatigue fare at his new school in Calcutta? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸੌਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਫਟਿਕ ਵਾਜ਼ ਇਲ ਟ੍ਰੀਟਡ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ uncle's house. He was very sad. He could not put his mind to his studies. Naturally he could not do well at to the school. ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੀ ਫਟਿਕਸ ਆਂਟ ਬਿਹੇਵ ਔਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਦੀ ਲਾਸ ਆਫ ਹਿਸ ਬੁੱਕ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਟਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੀ ਆਂਟ ਕਾਲ ਟੂ ਦੀ ਫਟਿਕਸ ਅ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਲੂਸਡ। He said that he could not to buy him a new book 5 times a month। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 5 ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਬਟ ਵਾਸ ਟੂ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਦੀ ਫਟਿਕਸ ਡਿਪਾਰਚਰ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਅੰਕਲਸ ਹਾਊਸ? ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਵਨ ਡੇ ਦੀ ਫਟਿਕ ਹੈਡ ਬੀਨ ਅ ਬੈਡ ਹੈਟਰਚ ਐਂਡ swelling tits. He feared he would become to the nonsense to his aunt. That was why he left the house। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਸੈਂਟ ਟੂ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਸਿਸਟਰ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। The fatigue was seriously ill. The doctor said the boy was condition was critical. That was why the Bishambar sent to his sister। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਟਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਬਟ ਵਰ ਦੀ ਫਟਿਕਸ ਲਾਸਟ ਵਰਡ? ਜੀ ਫਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਫਟਿਕਸ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਵਾਸ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈਜ਼ ਕਮ। ਵੀ ਕੀ ਮਾਤਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਆਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ ਵਾਚਿੰਗ ਫॉर ਮਾਈ